नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 51 अध्याय। उद्धव जाई बृंदावन गोपी को देई तत्वज्ञान लेउटी मथुरा गमन 51 वर्णन। श्रीशुक उवाच कहती सुकमुनि बर शुण परीक्ष नृपवर उद्धवे देखी गोप गोपी बदन चाहती निरोपी दईबे कृष्ण अनुचर तेजे गंजई सुर नर आजानु लंबे पेनी भुज कमल प्राय चक्षु तेज पीतव सन कटी मूले कमल माल उर स्थले कर्णे कुंडल बेनी सोहे रूपे कंदर्प सरी नोहे देखी विस्मित गोपी जने चकिते विचारती मने देखो सुंदर बर एहु के बोले ओइलाए काहू कृष्ण भूषण एहा देहे के बोले दिशे कृष्ण प्राय एमंत बोली गोप नारी उद्धव रथ को आवरी जानिले कृष्णर ए दूत आंभर पाई उपगत गोपींको देखी स्नेह भाव रथरु ओह्लाई उद्धव गोपींको मध्यरे प्रवेश सकले होइले हरस आनंदे कृष्ण दूते नेई पूजिले आसने बसाई एमंत कृष्ण दूत संगे गोपकामिनी खेद जोगे क्षण क्षण के शोक मोहे नयनु अश्रु जल बहे बोलती शुण कृष्ण दूत तुम्भे जे बड़ भाग्यवंत जानिलु उद्धव तो नाम तोर विश्वास भगवान ताहार अंग संगी तुही तोते पे शिला आंभ तोही पिता माताଙ୍କ प्रिय भावे उद्धव आसी अछु एबे से कृष्ण किंपा सुमरिब आंभर घेनी गला जीव स्नेह बंधन बंधुकर बांधई मुनि सुर नर काहारी बोले छाड़ी नोहे बंधु विश्वास माया मोहे शुण उद्धव आंभ बाणी मरुचु गोपर तरुणी मानसे अर्थ भाव घेनी भावे भजंती जेउ प्राणी যাবত থাই অর্থ লাভ তাবত থাই প্রিয় ভাব পরপুরুষে প্রীতি বহি যে নারী জীবন বহই তাহার তহি প্রিয় চিত নথাই পুনি অবিরত কুসুমে যেসনে ভ্রমর মধুপীণ যাই দূর উদ্ধব শুণ বেদ সার স্বভাবে সংসার ব্যবহার সুন্দর পুরুষ নির্ধনে গণিকা ছাড়ই যে শোনে রাজাকু অভাজন দেখি প্রজায়ে ছাড়ি হন্তি দুঃখী বিদ্যা পাইলে শিষ্য জেহ্নে ছাড়িণ জাতি গুরুজনে দক্ষিণা পাই বিপ্রজনে জেহ্নে ছাড়ন্তি যজমানে ফল সরিলে বৃক্ষ ছাড়ি পক্ষীয়ে জাতি জেহ্নে উড়ি অতিথি জেহ্নে খাই পি পদে ন পুছি চালি যাই পড়িলা বন পশু গণে ছাড়ি পলান্তি অন্য স্থানে পর পুরুষ পর নারী যে শনে রমিণ পাশরি তেমন্তে কলে বন মাଳି ছাড়ি সকল গোপ বাଳି এমন্ত কহি গোপ নারী বেনিলো চনু বহে বারি মন বচন কৃষ্ণ দেহে ছাড়িলে জীবনর মোহে বাতুল প্রায় উচ্চ স্বর ছাড়িলে লোকর ব্যবহার কৃষ্ণর লীলা কর্ম মান সুমরি করন্তি রোদন লজ্জা ছাড়িলে গোপ দাণ্ডে বজ্র পড়িলা জেনে মুন্ডে বাতুল কাଳୁ যেতে কলা সুমরি গোবিন্দর লীলা
ଅତି ସଙ୍କଟେ ଶୋକ ଜଳେ ବୁଢ଼ିଣୁ କାନ୍ଦନ୍ତି ବିକଳେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନରପତି ଗୋପୀଏ ନାମ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗହଳେ ଯାଇ ନ ପାରିଲା ଅଳପ ନିକଟେ ବସିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହେ ମନ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲା ଭାବ ବହି ଶ୍ରମେ ଚରଣ ପାଶୋରିଲା ଶୁଣ ରାଜନ ତାର ଲୀଳା ଭ୍ରମର ଉଡୁଥିଲା ଶୂନ୍ୟେ ବସିଲା ତାହାର ଚରଣୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ଧ୍ୱନି କରି ଶୁଣି ଚାହିଁଲା ଗୋପ ନାରୀ କୃଷ୍ଣର ଦୂତ ପ୍ରାୟ ମଣି ଚରଣ ମାଇଲା ତରୁଣୀ ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଯାଇ କୋପେ ବୋଲଇ ତାକୁ ଚାହିଁ ମଧୁପ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କି ତବ ବାନ୍ଧବ ତୁ ଅଟୁ ମୋର ଚରଣେ କିମ୍ପା ଖଟୁ ମଥୁରା ନଗର ତରୁଣୀ ନିଶ୍ଚେ ମୋହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ସେ ଯେ ଆମ୍ଭର ଶପଥଣୀ একথা ত্রিভুবন জানি তু তো অবশ্য তাহা জানি চরণী লাগু পুଣି পুଣି সুন্দর মধুপুর নারী রাত্রের মিলে নর হরি চন্দন কুঙ্কুমর সঙ্গে কুসুମ ମାଳ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ଲାଗିଥିଲା ରାତ୍ର ପାହିଲେ ପଳାଇଲା ତୁହି ଯେ ଥିଲୁ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ପୁଷ୍ପେ ବସିଲୁ ଗନ୍ଧ ଆସେ ମଧୁ ଚୁମ୍ବନ କଲୁ ସୁଖେ କୁଙ୍କୁମ ଲାଗିଅଛି ମୁଖେ ଏଣୁ ତ ହରେ ଲାଜ ନାହିଁ ଚରଣେ ପଡୁ କାହିଁ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣରେ ମୋର ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାରେ ହୋଇଲୁ ନିର୍ଲଜ ହରି ସନ୍ଦେଶ ଯେବେ ଘେନି ଅଇଲୁ ହୋଇ ପଥ ଶ୍ରମୀ ତାର ପ୍ରସାଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କହ ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ଯାଇ ମଥୁରା ନାରୀଙ୍କର ମନ ରଞ୍ଜାଇ କରୁ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯଦୁ ସଭାରେ ତା ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଣି ହସନ୍ତୁ ସର୍ବଜନ ତାହାର ଦୂତ ଅଟୁ ତୁହି ମୁଖେ ତୋହର ଲାଜ ନାହିଁ ମୋର ବଚନ ତୁ ଭ୍ରମର ଶୁଣିଲେ ହୋଇବୁ ବିକଳ ଯମୁନା କଦମ୍ବର ମୂଳେ ରାତ୍ରେ ବସିଲା କାମ ଭୋଳେ ଗଭୀର ବେଣୁନାଦ କଲା ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ହରିଲା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ତା ନିକଟେ ମିଳିଲୁ ଯମୁନାର ତଟେ ଅନେକ କରାଇ କଷଣ ପ୍ରସନ୍ନେ କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ ସେରସେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହିଲା ଆମ୍ଭର ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ବେଳେ ଅଧର ସୁଧା ଦେଇ ମଥୁରା ଗଲା ସେ ପଳାଇ ତୁ ଯେହ୍ନେ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ଖାଉ ନିବିଡ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଉ ପଳାଇ ନ ସମ୍ଭାଳୁ ତାହା ତେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ସେ ନେହା ତାହାର ପାଦେ ଅବିରତେ କମଳା ଖଟଇ କେମନ୍ତେ ମାୟା ମୋହିନୀ କଥା କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମନ ସେ ବାନ୍ଧଇ ଚିତ୍ତହରଇ କଥା ଛଳେ ତେଣୁ କମଳା ତାର କୋଳେ କିମ୍ପାଇଁ ଗର୍ଜୁ ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉ ତୁ ହରସେ ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର କି ତୋରେ ଦେବା ଉପହାର ଅର୍ଜୁନ ସଖା ସଖୀ ଆଗେ ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାଓ ବେଗେ ତାହାଙ୍କ କୁଚେ ନାହିଁ କଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣର ଅଟନ୍ତି ସେ ଇଷ୍ଟ ସେ ତୋତେ ଇଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବେ ମଥୁରା ଯାଅ ବେଗେ ଏବେ ତିନି ଭୁବନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସୁଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହନ୍ତି ତାହାର କୋଟିଏ କାମରୂପ ଯାର ପ୍ରସନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ହାସ୍ୟ କଟାକ୍ଷେ ମୋହ ମନ ତାହାର ପାଦରଜ ଆସେ କମଳା ଖଟି ଥାଇ ପାଶେ ଆମ୍ଭେ କି ଜାଣୁ ତାର ଅନ୍ତ ଯାହାର ମହିମା ଅନନ୍ତ ତଥାପି ଶୁଣ ହେ ଭ୍ରମର କୃଷ୍ଣ ଯେ କରୁଣା ସାଗର ଦରିଦ୍ର ଲୋକେ ଯାର ଦୟା ତାହାକୁ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ତୁମର ଛାଡ଼ ହୋ ଚରଣ ଜାଣିଲି ତୋର ଦୂତପଣ ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଲେ ଚାଟୁ ବାଣୀ ମୋ ଆଗେ କହୁ ପୁଣ ପୁଣି ବୋଧିବା ପ୍ରାୟ ତ ଭରସା ଏଣେ ନ ପୁରେ ମୋର ଆଶା ଜାତୁ ନ କହ ପୁଣ ପୁଣ ଶୁଣ କହିବା ତାର ଗୁଣ ପତିତ ନୟ ଇଷ୍ଟ ଭାଇ
ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାର ପାଇଁ ତାହାର କଲା କର୍ମ ମାନ ତେଣେ ବୁଡ଼ିଲା ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଯେବେଳେ ରାମ ଅବତାର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଶରୀର ଏମନ୍ତେ ରାମେ ଦେଖି ଏକା ଆସି ମିଳିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ରୂପ ଗୁଣ ଏକାନ୍ତେ ମାଗିଲା ରମଣ ନାସା ଶ୍ରବଣ ଛେଦି ତାର ବିରୂପ କଲା ରଘୁବୀର ସୀତା ହରାଇବେନି ଭାଇ ଖୋଜନ୍ତି ବନେ ବନେ ଯାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବାଳି ବାନର ହୋଇ ମହାବଳୀ ତାକୁ ବଧିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ ଶବର ଯେସନ ହରିଣେ କାକ ଯେ ସନେ ପିଣ୍ଡ ପାଇ ଖାଇ ଚରଣେ ତା ପକାଇ ବାଳିକି କଲା ସେହି ମତ ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଗୋପୀନାଥ ଏମନ୍ତ ରୂପେ ଗୁଣ ତାର ତୁଆନ ନ କହ ଭ୍ରମର ତାର ଚରିତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାର କର୍ମ ଛାଡ଼ି କରି ବୁଲନ୍ତି ବନେ ବନଚାରୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କେହୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେହୁ ଯୋଗୀ ହରିଙ୍କି କଲୁ ବଡ଼ ସ୍ନେହ ସେ ପୁଣି ଏଡ଼ିକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟାଧ ଯେ ସନେ ମୃଗ ମାରି ଶବଦ ଘଣ୍ଟି ଚାଳେ ଧରି ତାହାର ନାଦ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଲୋଭେ ମିଳନ୍ତି ପଶୁ ଗଣେ ତାହାର ବାଣେ କ୍ଷତ ହନ୍ତି ବିକଳେ ବନେ ସେ ପଳାନ୍ତି ରୁଧିର ଧାରା କଳେ ବର ଜୀବନ ଛାଡ଼ଇ ତାଙ୍କର ତେମନ୍ତ କଲାନନ୍ଦ ଗଳା ଆମ୍ଭର ଦେହେ ନଖ ଦେଲା ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତେ ତା ଦେଖି ବିକଳେ ବୁଝୁବେନି ଆଖି ଜୀବନ ତାର ଦେହେ ଥାଇ କର ଚରଣ ନ ଚଳଇ ଅନଙ୍ଗ ରୂପ ଦାମୋଦର ତୁହି ଯେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ତାର କହିଲେ କହ ଆନ କଥା କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦେଶେ ମନ ବ୍ୟଥା ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମରକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ବୋଲଇ ଭ୍ରମ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସଖା ଅଟୁ ତୁହି ପୁଣ ଅଇଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପେଶିଲେ ମୋର ପାଇଁ କହ ତୁ କିସ ଦେବି ମୁହିଁ ସାଧୁ ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ମୋହର ଅଟୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟ ଏ ଗୋପ ପୁରେ ଅଛି ମୁହିଁ କେମନ୍ତେ ଘେନି ଯିବୁ ତୁହି ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ତାର ସଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସଇ ତାର ଅଙ୍ଗ ଶୁଣ ଭ୍ରମର ମଉ ତୋର କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗଲେ ମଧୁପୁର କୁଶଳେ ଅଛି ଟିକି କୃଷ୍ଣ ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବଳରାମ ପିତା ଜନନୀ ଗୋପକୁଳେ କୃଷ୍ଣ କି ସୁମରଇ ବେଳେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ ମୁଖେ ଭ୍ରମର ଶୁଣିଛୁ କି ସୁଖେ କୃଷ୍ଣର ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇ ଅଗୁରୁ ପ୍ରାୟ କବାସଇ ଶିରେ ଚାପିବୁ କହ କେବେ ଆମ୍ଭର ମିତ୍ର ଅଟୁ ଯେବେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନ କୃଷ୍ଣର ତହିଁ ଦୃଢ଼ ଭାବ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଉଦ୍ଧବ ହରିର ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମଧ୍ୟେ ଉଦ୍ଧବ କହଇ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ହେ ସର୍ବଗୋପୀ ଜନୁ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭ ପୂଜା କି ପଟାନ୍ତର ଦେବା ଦୂଜା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଯାର ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ହୋଏ ନିମଗନ ବ୍ରତ ସାଧନ ଦାନ ତପ ବେଦ ପଠନ ହୋମ ଜପ ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ଯୋଗ ମତେ ଜୀବର ଶ୍ରେୟ କର୍ମ ଯେତେ ଏ ସର୍ବେ ଭକତି ସାଧନ ଯେଣେ ନିର୍ମଳ ତୁମ୍ଭ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବେ ତୁମ୍ଭ ଚିତ ନିବିଡ଼େ ନିତ୍ୟ ଉପଗତ କୃଷ୍ଣରେ ଭକତି ତୁମ୍ଭର ମୁନି ମନୁଷ୍ୟ ଅଗୋଚର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ତୁମ୍ଭ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କେ ପାଇବ ତନୟ ପତି ଦେହ ଭାବ ସ୍ୱଜନ ଭବନ ବାନ୍ଧବ ଛାଡ଼ି ଭଜିଲ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦୁଃଖ ତରିଲ ଅପ୍ରମାଦେ ଏକାନ୍ତ ଭାବ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ଦେବେ ପାଇବେ ଅବା କାହିଁ ତୁମ୍ଭର ହରି ଭାବ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲି ଚର୍ମ ଆଖି ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ଶୁଣ ଭକତି ଭାବ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ବଚନ କହେ କରାଇ ସାବଧାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଛି ଗୋପୀ ଜନେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଃଖ କର ମନେ ତୁମ୍ଭ ବିଚ୍ଛେଦ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅଟେ ମୁହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହେ ପଞ୍ଚଭୂତ
ଯେହ୍ନେ ଜଡ଼ିତ ଅବିରତ ମନର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣେ ଛନ୍ଦି ମୋହର ଆତ୍ମଭାବ ଦେଇ ସର୍ଜି ପାଳଇ ସଂହାରଇ ମୋହର ମାୟା ଅନୁଭାବ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ସର୍ବ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମଗୁଣହୀନ ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସୁସୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜାଗର ମନର ବୃତ୍ତି ଏବେ ଭାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଯେହ୍ନେ ଧ୍ୟାଇ ସପନ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ବିୟୋଗେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ମାୟା ନ ଲାଗେ ତାହାଙ୍କୁ ଏଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଯାର ହୋଇ ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଏ ଅର୍ଥ ମୁନିଙ୍କ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତପ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଠନ ସାଧନ ସମସ୍ତ ମନ ନିରୋଧେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଜଳଧି ମଧ୍ୟ ଯେନେ ନଦୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ମାୟା ନାହିଁ ତେଣୁ ରହିଲି ଦୂର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନୟନ ମନ ସଙ୍ଗ ମୋର ବଢିବ ଅନୁରାଗ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଦୂରେ ପ୍ରିୟାର ମନ ତା ସଙ୍ଗରେ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମନ ତା ନ ରହେ ନିରୋଳେ ମୋହର ତହିଁ ଦେଇ ମନ ଛାଡ଼ି ସକଳ ମନ ଭ୍ରମ ନିରତେ ନାମ ସୁମରଣେ ମୋ ଦେହ ପାଇବ ମରଣେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଗୋପୀ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗେ ଯାଇ ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀ ବଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଅବହେଳେ ଆକାଶେ ଦେବେ ଥିଲେ ଚାହିଁ ପଶିଲା ମୋର ଦେହେ ଯାଇ କହନ୍ତି ସୁକ ମହାମୁନି ଗୋପୀଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ମୁଖକୁ ଅନାଇ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଲଇ ଆମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ ହେ ଉଦ୍ଧବ କଂସ ସଂହାରିଲେ ମାଧବ ଶପଥ ମାଲ ସଙ୍ଗେ ମଲା ଯଦୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ସକଳ ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରି ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ହରି ମଥୁରା ନାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ କି ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଆମ୍ଭର କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ ଗୋବିନ୍ଦ କହେ କି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭାବ ଘେନି ଛାଡ଼ିଲା ଗୋପର କାମିନୀ ଏ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାତ୍ର କାଳେ କୁନ୍ଦକୁ ସୁମ ପରିମଳେ ନୁପୁର କଙ୍କଣ ଶବଦେ ନାଚୁ ଯେ ଥିଲା ଗୋପୀ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ରମୁ ଥାଇ ତାହା କି କୃଷ୍ଣ ସୁମରଇ ହୃଦୟ କଥା ଯେତେ କହୁଁ ତାହାର ଭାବ ହୃଦେ ବହୁ ଉଦ୍ଧବ କହ ତୁ ହି ସତ ଗୋପେ କି ଆସିବେ ଅନନ୍ତ ତାହାର ଶୋକ ଆମ୍ଭ ଦେହ ଦହଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନାଅ ଆଶ୍ୱାସ କରିବେନି କରେ ଜୀବନ ଦେବେ କି ଆମ୍ଭରେ ବରଷା ଜଳ ପାଇ ଯେହ୍ନେ ଜୀବନ ପାନ୍ତି ତରୁ ବନେ କଂସକୁ ମାରି ରାଜ୍ୟ ପାଇ ରାଜା ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ହୋଇ ବିଭା ଯାଦବ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ସେ କାହିଁ ଗୋପକୁ ଆସିବ ଏମନ୍ତ ନ ଦେଖୁ ଉଦ୍ଧବ ସ୍ୱଭାବେ ଆମ୍ଭେ ବନଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ପରିଚାରୀ ସେ ପୁର ନାରୀଙ୍କ ଆୟତ ତାର ବଚନ କାହିଁ ସତ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳା ନାମେ ଥିଲା ବେଶ୍ୟା ତାହାର ନ ପୁରିଲା ଆଶା ନିରାଶ ହୋଇଲା ସେ ଯେହ୍ନେ ଗୋପକାମିନୀ ଆମ୍ଭେ ତେନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳା ରସ ପାଇ ଆମ୍ଭେ ଗୋପୀଏ ତୋଷ ନହି ନଦୀ ପର୍ବତ ବନ ଦେଶେ ଗାବଇ ବେଣୁନାଦ ଘୋଷେ ରାମର ତୁଲେ ଯାହା କଲା ଅନେକ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲୀଳା ଏଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଜାଣି ମନ ଦହଇ ପୁଣି ପୁଣି ଦେଖିଣ ପଦ୍ମପାଦ ଛାୟା କେମନ୍ତେ ପାଶୋରିବୁ ତାହା ଲଳିତ ଗତି ହାସ ରଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଭଙ୍ଗେ ମଧୁର ବଚନ ମୋହନ କେମନ୍ତେ ପାଶୋରିବି ମନ ହେ ନାଥ ରମାନାଥ ହରି ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ମୁରାରି ଆମ୍ଭର ଦେଖୁ ଅଛ ଦୁଃଖ ଗୋକୁଳ ଶୋକ ଜଳୁ ରଖ କହନ୍ତି ସୁକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦେଶେ ମନ ସ୍ଥିର ପୂଜିଲେ ଉଦ୍ଧବ ପୟର କୃଷ୍ଣର ପ୍ରାୟ ପୂଜା କରି ଉଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗେ ଗୋପ ନାରୀ କେତେ ହେଁ ଦିନ ଗୋପପୁରେ ଗୋପୀଙ୍କ ମନ ତୋଷିବାରେ କୃଷ୍ଣର ରସଲୀଳା ଗାଇ ଗୋପୀଙ୍କ ମନ ସେ ରଞ୍ଜଇ ଯେତେ ଦିବସ ଗୋପପୁରେ
ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଲା ନିର୍ଭରେ ଗୋବିନ୍ଦ କଥାର ସମୟ ଗୋପୀ ବଞ୍ଚିଲେ କ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ନଦୀ କାନନଗିରି ତଟେ କୁସୁମ ତରୁଙ୍କ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବେ ଘେନି ଗୋପ ନାରୀ ଦେଖାନ୍ତି করে কর ধরি ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଯହିଁ ଯେ ମନ୍ତ କରିଥିଲା ଗୋପୀଙ୍କ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲଇ ଉଦ୍ଧବ ଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ମହି ତଳେ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ କୃଷ୍ଣର ଗୀତ ନାଦେ ସୁଖୀ ପ୍ରେମେ ବିହ୍ୱଳ ପଦ୍ମମୁଖୀ ଆଶା ବଢିଲା କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ମାୟା ମୋহে କେମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିବେ ମୁରାରୀ ପଦ୍ମା ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରେ କରି ଦେବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଗୋପୀ ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଏକାମିନୀ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ করে ঘেনি স্তনে বদনে করে চাপি ছাড়িলে তিনি তাপ গোপী এহাঙ্ক পদরজ মুহি নিরতে কপালে ঘেনই এমন্তে হৃদে লভি ভাব মথুরা গমনে উদ্ধব ଗୋପୀଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଧୀରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୟରେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ରଥେ ବସିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଗୋପାଳେ ନନ୍ଦ ଆଦି କରି ରଥରେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରି ଉଦ୍ଧବ ଆଗେ ଘେନି ନନ୍ଦ କହନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦ ଆମ୍ଭର ମନ ବାଞ୍ଛା ଯେତେ ସଂକଳ୍ପ କରି ହୃଦ ଗତେ ସେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ହେଉ ତା ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ ଆମ୍ଭର ଶିର ତାଙ୍କ ପାଦେ ନିରତେ ନମୁ ଅପ୍ରମାଦେ ଆମ୍ଭେ ଯେ କର୍ମ ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମି ଭୁଟି ହୋଇଲୁ ପଥ ଶ୍ରମୀ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରେ ପଡ଼ି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ହୁଡ଼ି শুদ্ধ আচার জ্ঞান ভেদে গতি পাইবু কৃষ্ণ পাদে কহନ୍ତି ব্যাসঙ্কর সুত উদ্ধব গোবিন্দর দূତ নমিণ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଦେ ମଥୁରା ଗଲା ଯେ ଆନନ୍ଦେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଭାବ ଜାଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହେ ପୁଣ ପୁଣି ବସୁଦେବର ପାଶେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦେ ରାମଙ୍କୁ ବସାଇ ଗୋପୀଙ୍କ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକଟେ ଥୋଇଲା ଉଦ୍ଧବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ବିନୋଦେ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ ଯା କହିଲା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଲୀଳା ସୁଜନେ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଭକତି ହେବ ହୃଦ ଗତେ ନିରତେ ଭଜନର ହରି ଏଣେ ତରିବ ଭବ ବାରି ସେ ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଅନୁକ୍ଷଣେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां दशमस्कन्धे उद्धव मथुरा गमनं नाम 51 अध्याय।